బీటీవీ ఇది మీ టీవీ. కలిసి జనసేన టీంతో కలిసి హార్వర్డ్ టీంతో కలిసి పనిచేయడానికి తాను సిద్ధమని చెప్పిన ప్రొఫెసర్ దక్షిణామూర్తి సార్కి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. టుడే we are very proud sir. Joseph sir, you have come all the way from US, traveling many hours without taking any rest. You have come here to see the people and address the people, and you have come here to assess the situation. We are very happy and we are very much thankful on behalf of the villages, everybody, and we request you to speak few words about what you are thinking, what is you are going to plan, and what will be the outcome of our research and what's your plan. Please explain, and probably if you want I will translate what I will say to the people. Thank you sir, please. Well, it's a great pleasure to be here and to see you all. And I understand from what I've been told by many what a burden of disease, kidney problems that you have. I hope to understand with this visit a little bit more about how prevalent your problem is, some of the features of it, to understand what has been done by the local physicians and by the regional medical and research community. I hope to be able to help the local community to build an infrastructure that will bring new knowledge in this area and hopefully be able to, through that new knowledge, be able to offer solutions to diagnose the problem earlier and to reduce the burden of disease, and ultimately to result in fewer of you that have such a disruption in your life because of kidney disease. So we will talk here and locally in other areas, talk about potential problems that might be contributing to the problem. We will try to understand what kind of testing we can do, how the additional knowledge will tell us who is predisposed to kidney disease and what is it about the environment or about the genetic background that is leading to this problem, which is very severe from what I understand. And knowledge here will also hopefully bring a reduction in the burden of chronic kidney disease, not only locally, but also internationally, where this problem of kidney disease is increasing throughout the world, and we hope to be able to make contributions even beyond your local communities to mankind in general. Thank you. And thank you for the privilege of being here. Thank you sir, thank you very much. Thanks a lot for coming on the way from Harvard University. ప్రొఫెసర్ గారు ఏం చెప్పారంటే, ఈరోజు మేము టీం డైరెక్ట్గా రావడం వల్ల ఇక్కడ ఉన్న కండిషన్స్ ఎలాంటి కండిషన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఇక్కడున్న ప్రకృతి వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఉందా, లేకపోతే ఇక్కడున్న జెనెటిక్ అంటే జీన్స్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందా, లేకపోతే ఇక్కడ వ్యవసాయానికి ఉపయోగిస్తున్న కెమికల్స్ వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అని కనుక్కోవడానికి అవకాశం లభిస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ ఎటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి రీసెర్చ్ చేయడానికి, అంటే ఇప్పుడున్న ఫెసిలిటీస్లో పేషెంట్స్కి మన తీసుకున్న డెసిషన్స్లో మంచి నీరు ఎలా అందించాలి, అలాగే పేషెంట్స్కి ఫ్రీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎలా కలిగించాలి,
పింఛన్ లాంటివి ఎలా ఇవ్వాలి, అలాగే వ్యాధిగ్రస్తులకు డయాలసిస్ ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన వాళ్ళకి డయాలసిస్ ఎలా చేయాలి అని మాత్రమే ఒక స్టేజ్ లో ఉంటే, రీసెర్చ్ కి తగ్గ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి, ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలాంటిది కావాలి అని అసెస్ చేయడానికి అవకాశం లభిస్తుంది. మీరందరినీ కలవడం వల్ల, ఇక్కడికి రావడం వల్ల ఈ ప్రివిలేజ్, ఈ డిసీజ్ ఎంతమందితో ఎలా ఉంది అని తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇక్కడికి వచ్చే ముందు మార్నింగ్ మేము డిస్కషన్స్ లో కూడా టోటల్ ఈ డిసీజ్ ఈ 7 మండలాలు కవిటి, కంచిలి, ఇచ్చాపురం, కొంచెంకొత్తూరు, పలాస, మందస వీటన్నింటిలో కూడా ఈ డిసీజ్ ఎంత ప్రివిలెంట్ గా ఉంది, వీటిలో యాక్చువల్ గా దాదాపు 4,50,000 మంది జీవిస్తుంటే దాదాపు 1,34,000 చిల్లర మంది ఈ యొక్క వ్యాధికి ఈ వ్యాధిన పడ్డారు. వాటన్నింటి కూడా డాక్టర్ జోసెఫ్ గారు మార్నింగ్ మాతో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడికి రాకముందే ఆయన ఈ యొక్క ఉత్తానం కిడ్నీ నెఫ్రోపతి CKDU గురించి అధ్యయనం చేయడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారి అభ్యర్థన మేరకు ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీ అండ్ రీసెర్చ్ లో హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ వరల్డ్ లోని ఒక టాప్ క్లాస్ లెవెల్ యూనివర్సిటీ, అటువంటి యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ ని ఇక్కడికి రప్పించిన మన పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, అలాగే జోసెఫ్ గారికి, అలాగే వెంకట సత్యవతి గారికి మరొకసారి మనందరం కూడా కరకరాలతో సంతోషాన్ని వ్యక్తపరచాలి. ఖచ్చితంగా ఈ జబ్బు కారణం ఏంటి కనుక్కునే దిశగా ముందుకు వెళ్లే విధంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారి సారథ్యంలో ఈ యొక్క డాక్టర్స్ టీమ్ వర్క్ చేస్తుంది ఇన్ కోఆర్డినేషన్ విత్ ద గవర్నమెంట్. ICMR ఉంది. మార్నింగ్ విత్ ద ప్రొఫెసర్ వి హావ్ డిస్కస్డ్ ICMR లో ఈ రోజు ఉన్న ప్రొఫెసర్ ఎవరు, హూ ఇస్ ద ఇన్ఛార్జ్ ఫర్ దట్, వీటన్నిటితో కూడా ఈ రీసెర్చ్ లో ముందుకు వెళ్లే విధంగా వీటన్నింటినీ కూడా సూపర్వైజ్ చేస్తూ, అంటే మీకు చెప్తున్న ఒక మాట, కళ్యాణ్ గారు జనవరి 3వ తేదీ వచ్చిన మాటకి ఈరోజు ఇన్ని చేంజెస్ మీరందరూ చూస్తున్నారు లేదా? మీరందరూ చేంజెస్ చూస్తున్నారు లేదా? ఈ చేంజెస్ అన్ని కూడా ముందుకెళ్ళి ముఖ్యంగా ఈ జబ్బుని రాకుండా ఉండే విధంగా ఈరోజు ఈ ప్రక్రియ మొదలైంది. ఖచ్చితంగా ఇది 1, 2, 3 రోజుల్లోనో వారం రోజుల్లోనో అయ్యే ప్రక్రియ కాదు. జోసెఫ్ గారు చెప్పినట్టు ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రావాలి, దాని మీద రీసెర్చ్ జరగాలి. వీటన్నింటినీ కూడా ఒక క్రమబద్ధీకరణ దిశగా వీళ్ళిద్దరి ఆధ్వర్యంలో కళ్యాణ్ గారు, కమిటీ, అలాగే రీసెర్చ్ ICMR నుంచి వీటిని కమిటీగా ఏర్పడి దీన్ని ముందుకు తీసుకునే విధంగా ఉంటామని ఈరోజు ఇక్కడ వచ్చిన గ్రామ ప్రజలందరికీ, మీడియా వారికి, జనసేన నాయకులకి, జనసేన కార్యకర్తలకి అందరికీ మరొకసారి జనసేన పార్టీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. మీ BTVని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్. BTV, ఇది మీ టీవీ.